اسی ہندوستان کی کتاب پاکستان کی، سرزمین ہندوستان کی، نعرہ پاکستان کا، لوگ ہندوستان کے، تبلیغ کرنے والے پاکستان کے. ہمیں ضرورت نہیں ہے. دیش کے غدار ڈرتے ہیں پولیس سے، پاکستانی چور ڈرتے ہیں پولیس سے، پاکستان سے بھیک مانگنے والے ڈرتے ہیں پولیس سے، پاکستان کے آتنکوادی ڈرتے ہیں پولیس سے. لیکن تمہیں پولیس کی ڈیفینیشن نہیں معلوم. یہ دیش اکبر الدین کے باپ کا نہیں ہے، یہ دیش اتحاد المسلمین کا نہیں ہے، یہ دیش اسد الدین کا نہیں ہے، یہ دیش اعظم خان کا نہیں ہے، یہ دیش وہابی امریکہ کے ایجنٹوں کا نہیں ہے، یہ دیش معین الدین کا دیش ہے. نہ ہمارے باپ نے پاکستان کو مانا، نہ ہمارے بڑے ابا نے مانا، نہ ہمارے جد امجد نے مانا. ہماری تصویر تو تھانے میں لگا دو، پاکستانی بھاگ جائے گا. دیش کی پالیسی کے خلاف خالی ناگرک نہیں، ادھیکاری بھی نہیں جا سکتا ہے، ایم ایل اے بھی نہیں جا سکتا ہے، ودھایک بھی نہیں جا سکتا ہے، مولوی بھی نہیں جا سکتا ہے، چاہے پولیس میں ہو یا سول میں ہو. جس کو پاکستان سے محبت ہے دیش چھوڑ کے چلا جائے. حضور مظہر اعلیٰ حضرت سرکار شیر ہندوستان و نبیر مظہر اعلیٰ حضرت علماء ملت اسلامیہ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم. میرے آقا نعمت دریا رحمت اعلیٰ حضرت ایک بات اس شعر میں فرماتے ہیں، ان کا وہی حال ہے، اس میں سمجھ لو. رضی اللہ تعالی عنہ. کفر منکر یہ بڑھا، کفر منکر یہ بڑھا، جوش تعصب آخر. سبحان کہ بھیڑ میں ہاتھ سے کم وقت کے ایمان گیا. اور کون کہاں گیا؟ گیا گیا کہ بہار گیا کہ گیا کہ گیا یا یو پی گیا. ہمیں تو یہ بتا گیا رضا کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. لا الحمد دنیا سے مسلمان گیا. اور اے نجدی امریکہ کے ریال ڈالر پہ پلنے والے ہندوستان کے غداروں، سنو، پہچان لو، شیر ہندوستان کا لخت جگر تمہارے سامنے بیٹھا ہے. مظہر اعلیٰ حضرت کا غلام، مشاہد ملت کا نام لیوا بیٹھا ہے. یہ عورتوں والی باتیں کہیں اور کرنا. دیش کے غدار ڈرتے ہیں پولیس سے، پاکستانی چور ڈرتے ہیں پولیس سے، پاکستان سے بھیک مانگنے والے ڈرتے ہیں پولیس سے، پاکستان کے آتنکوادی ڈرتے ہیں پولیس سے. لیکن تمہیں پولیس کی ڈیفینیشن نہیں معلوم. جو کام پولیس کرتی ہے وہ غلام خواجہ بھی کرتا ہے. کیونکہ یہ دیش نظام الدین کا ہے، اویس الدین کا نہیں ہے. یہ دیش اکبر الدین کے باپ کا نہیں ہے، یہ دیش اتحاد المسلمین کا نہیں ہے، یہ دیش اسد الدین کا نہیں ہے، یہ دیش اعظم خان کا نہیں ہے، یہ دیش وہابی امریکہ کے ایجنٹوں کا نہیں ہے، یہ دیش معین الدین کا دیش ہے، یہ دیش علاء الدین کا دیش ہے، یہ دیش نظام الدین کا دیش ہے. اور میاں جو سیوا پولیس کرتی ہے جزئی طور پہ غلام خواجہ بھی کرتا ہے، کیونکہ پولیس سے بھی پاکستانی ڈرتا ہے اور خواجہ کے غلام سے بھی پاکستانی ڈرتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غلام غریب نواز، وہابی آتنکباز. اسی ممبئی کے پولیس کمشنر کا اسٹیٹمنٹ میرے پاس رکھا ہے. ہم ہندوستان میں چوڑیاں پہن کے نہیں چلتے ہیں. ڈرو تم، کیونکہ تمہارے ابا دادا دیش کو بانٹ گئے، ہم کیوں ڈرے؟ نہ ہمارے باپ نے پاکستان کو مانا، نہ ہمارے بڑے ابا نے مانا، نہ ہمارے جد امجد نے مانا. تو میاں یہ تو شکر ادا کرو
और एहसान मानो मदर आला हजरत का, वरना तुम भी पाकिस्तान में क्रिकेट खेलते होते। जी जी जी। हाँ, ये जो रहना नसीब हिंदुस्तान में हुआ सदका है पीलीभीत शरीफ वाले। तो ख्वाजा वाला जब सच्चा है तो सुनो इसी हिंदुस्तान के पुलिस कमिश्नर का बयान, इसी हिंदुस्तान के आईबी इंटेलिजेंस का चीफ मुझे डायरेक्टली वो एक मैसेज भेजता है, भाई प्रूफ बात करता हूं, भाई हवाला बात करता हूं, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये देश इमरान खान के छक्कों से नहीं चलता है, ये देश हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलता है, ये देश इलियास पादरी को जहेज में नहीं मिला है, ये बंबई किसी के बाप का नहीं है, ये बंबई मखदूम माहिम का करम है इस बंबई पे। और तुम्हें मालूम है जब वहाबियों ने कहा दरगाह पे नहीं जाएंगे, जब दजदियों ने कहा दरगाह पे नहीं जाएंगे, तो मखदूम माहिम ने कहा तू नहीं आएगा पुलिस वालों को बुलाएंगे। अबे तू नहीं आएगा तो हम कमिश्नर को बुलाएंगे। और आला हजरत पुकार उठे, सितम कोरी वहाबी राफजी की, सितम कोरी वहाबी राफजी की, के हिंदू तक तेरा कायल है या गौस, के हिंदू तक तेरा कायल है या गौस, दुहाई या मुहैयदी दुहाई, भला इस्लाम पर नाज़िल है या गौस। दुनिया तुम क्या बचाओगे इस देश को बचाने वाले? मैं खुले तौर पे मीडिया नोट करे, अरे मियां हमारी तस्वीर तो थाने में लगा दो, पाकिस्तानी भाग जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी तमन्ना है तो ले लो और दे दो, रातों में नींद ना आए तो देख लेना, रिकॉर्ड करो एक एक जुमले को, मीडिया वाले हो के आईबी वाले। इसी बंबई हिंदुस्तान के अंदर शेर हिंदुस्तान के दो गुलामों ने मौलाना शमाइल रज़ा या फकीर खादिम मुशाहिदे मिल्लत 2 साल काफिर नाइक के खिलाफ एहतजाज करने वाले कौन थे? इस गद्दार हिंदुस्तान के खिलाफ आवाज उठाने वाले कौन थे? यही मौलाना शमाइल रज़ा, मौलाना सज्जाद रज़ा से पूछो, कानपुर में जाके, लखनऊ में जाके गवर्नमेंट के लोगों से मिलके गृह मंत्रालय को लेटर भेज के, आज भी डॉक्यूमेंटली बात कर रहा हूं, मेरे पास एक लेटर रखा है और ये कहा गया कि इसको रोको, ये देश का गद्दार है। पूना के स्टूडेंट, पूना के कॉलेज के लड़के, आज भी मैं बाई प्रूफ बाई नेम बता सकता हूं, वो ये कहते हैं कि हमारा ईमान बचा, सदका है पीलीभीत वालों, हमारी जान बची, हम जेल में जाने से बचे, ये भी सदका पीलीभीत वाले का। लेकिन मियां इतना जरूर हिंदुस्तान की पुलिस से भी कहूंगा कि हशमती से हाथ मिलाओ, 2.5 दिन में पाकिस्तानियों से देश खाली कराओ। एक नारा आज की तारीख में देना चाहूंगा, लगाते रहना। मैं कहूंगा ख्वाजा का नारा लगाएंगे, तुम कहोगे पाकिस्तानी भगाएंगे। ख्वाजा का नारा लगाएंगे, पाकिस्तानी भगाएंगे। ख्वाजा का नारा लगाएंगे, पाकिस्तानी भगाएंगे। हिंदुस्तान की मीडिया भी सुन ले, अलाइयो भी सुन ले। अभी चेन्नई, मद्रास, अभी इंटरनेशनल तौर पे जहां भी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग मैंने लोगों से यही कहा, अभी गृह मंत्रालय से तमाम लेटर वगैरह उनको जो भेजे, और हिंदुस्तान में हमने अभियान चल दिया है कि हिंदुस्तान में किसी भी पाकिस्तानी को यहाँ पर रहने नहीं देंगे, नहीं रहने देंगे। और बहुत जल्दी हमने जो चीजें गृह मंत्रालय को भेजी हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री को, उन चीजों को लेके हम दिल्ली में अनकरीब, अभी तो हमने हिंदुस्तान का दौरा किया, साउथ का, चेन्नई का, तमिलनाडु का। और तुम क्या समझोगे यार, दरगाह पे जाने वाले पुलिस वाले हैं, दरगाह पे जाने वाले इसी यूपी का। आप स्टेटमेंट बंबई का देखो, मेरे पास रखा है, बंबई के लड़के पीलीभीत शरीफ गए थे, बात सुनते चलो। इसी हिंदुस्तान के अंदर आपको मालूम होगा, जब मोमरा के कुछ नौजवान लड़के आतंकवादियों में चले गए थे, तो दुहाई लेकर वो मुंबई पुलिस कमिश्नर के पास गए, पुलिस को दुहाई दी, पुलिस के पास गए, तो इसी हिंदुस्तान के एक पुलिस अधिकारी का बयान सुनो मेरी जबान से। उस पुलिस वाले ने कहा, मेरी समझ में नहीं आता तुम अपने बच्चों को क्या तालीम देते हो। मैंने जो जांच की है, जो इन्वेस्टिगेशन किया है, मुझे तो ये मालूम हुआ तुम्हारे बच्चे कभी इंग्लैंड की तंजीम को फॉलो करते हैं, कभी जापान की तंजीम को फॉलो करते हैं, कभी काफिर नाइक को फॉलो करते हैं, कभी असदुद्दीन को फॉलो करते हैं, कभी अत्तार को फॉलो करते हैं, कभी पाकिस्तानी को फॉलो करते हैं। अरे तुम हिंदुस्तानी हो के इन गद्दारों के साथ जाते ही क्यों हो, जब हिंदुस्तान में ख्वाजा है, महबूब इलाही है, मखदूम आलाउद्दीन साबिर कलियरी है, आला हजरत है, वारिस
اور ایمان بچانا ہے تو ولیوں کے پیچھے چلنا ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، وہابیت انبار، وہابیت انبار، پاکستانی تنظیمی دعوت اسلامی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کی پالیسی کلیئر ہوتی ہے وہ میدان میں بولتا ہے. اور سن لیجئے کان کھول کے، آپ اچھی طرح سے بتانا چاہتا ہوں، ہماری تمام تحریکات وہ قانون شریعت کے اکارڈنگ ہوتی ہیں، کانسٹیٹیوشن کے اکارڈنگ ہوتی ہیں. وہ اور لوگ ہوتے ہیں لیکن ہندوستان کی ایک مینٹلٹی بتا دوں، یہاں کی جنتا میں اکثریت ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایک سائیکولوجیکل افیکٹ ڈالنے کے لیے عورتوں والی لڑائی لڑتے ہیں، لاجیکل بات نہیں کرتے ہیں، سسٹم سے نہیں آتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں، اسی ہندوستان کے بمبئی شہر کے اندر سب سے بڑی شخصیت کون سی ہے جس نے آج سے 20 سال پہلے کہا تھا اے بمبئی کے اماموں پاکستان کی تنظیم سے دور رہو، اے بمبئی کے مولویوں پاکستان کی تنظیم سے دور رہو، اے ٹرسٹیوں پاکستان کی تنظیم سے دور رہو. لیکن دال روٹی کے لیے، مرغا روٹی کے لیے تم نے شہر ہندوستان کی نہ سنی تو ان کا کیا بگاڑا؟ تمہارا انجام معلوم ہے. تم 20 سال سے یہی کہتے رہے خرابی کیا ہے، خرابی کیا ہے، خرابی کیا ہے، خرابی کیا ہے. اب جب جیل میں تمہارے ہاتھ میں رکابی آئی تو خرابی معلوم ہوگی. بہت دن تمہیں وہ دن آنے والے ہیں جو ہم نہیں میاں، کیونکہ دیش کے لیے، ایمان کے لیے ہم نہ جیل سے ڈرتے ہیں نہ جیل سے ڈرتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے تھے اور کہتے رہیں گے ہندوستان خواجہ کا ہے، ہم خواجہ کا ہے. نعرہ تکبیر، خواجہ کا نعرہ لگائیں گے، خواجہ کا نعرہ لگائیں گے، صوفیت کا کام کریں گے. لہذا میں اتنی بات کہنا چاہوں گا اور آپ کان کھول کے سن لیجیے اچھی طرح سے. ابھی ہندوستان کا میرا دورہ ہوا، یو پی گورنمنٹ کے کچھ IAS ادھیکاریوں نے مجھ سے پوچھا اور وہاں کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے کہ صاحب علی گڑھ کے لیے آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے؟ ہم نے کہا جو بچے ان کو بھی جیل میں ڈال دو، جو بہاوڑے ہیں ان بچے ان کو بھی جیل میں ڈال دو. ہماری پالیسی کلیئر ہے. ہم یہ نہیں کرتے ہیں کہ اکیڈمی کے نام پہ چندے اکٹھے کرنے کے بعد بھنڈی بازار بند کرائیں کہ دلی بازار بند کرائیں. ہم تو زبان بند کرا دیتے ہیں، نہ اس میں بولنے کی طاقت رہتی نہ بولنے کی تاب رہتی ہے، کیونکہ غلام اس کے ہیں، عاشق اس کے ہیں. کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے یا رسول اللہ. فصحا عرب کے بڑے بڑے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسموں میں جان نہیں بلکہ جسموں میں جان نہیں. یہ رسی چل تو جاتی ہے مگر ایٹھا نہیں جاتی. بہرحال ہمارا صبر بھی اس لیے ہوتا ہے کہ اگر کسی کو توبہ مل جائے تو بہت بڑا ثواب ہے، ہدایت مل جائے. ہم کبھی نفس کو لے کر لڑائی نہیں لڑتے ہیں، شریعت کی روشنی میں لڑتے ہیں. آج بھی کوئی توبہ کرتا ہے، کسی کا مرید ہو چھوٹے کا کہ بڑے کا، لیکن ہم جب حق قبول کر لیتا ہے اپنا بھائی مانتے ہیں اور حق کے خلاف جاتا ہے، ابا دادا کا مرید ہو ہندوستان اور دیش اور ایمان کے خلاف جائے گا، اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے. لیکن جب علی گڑھ پہ بات آتی ہے تو آپ ایک طرفہ کیوں بولتے ہو؟ تب آپ کو اقلیت یاد آتی ہے، تب آپ اقلیت کا وظیفہ رکھتے ہو، تب آپ اقلیت کی بات کرتے ہو. سنو، اقلیت ہو یا اکثریت ہو، کرمنل اس کرمنل، آتنکوادی آتنکوادی ہے، دہشت گرد ہے. ہندوستان میں رہتے ہو تو ہندوستان کا نعرہ لگانا ہوگا، ہندوستان میں رہتے ہو تو اولیاء کا نعرہ لگانا ہوگا. ارے میاں اعلیٰ حضرت نے یہ مجدد اعظم ایسے نہیں کہہ دیا کہ ہندو تک تیرا قائل ہے. آج بھی ماہم کی درگاہ پہ چلے جاؤ، تم کو معلوم ہے کہ پولیس والے بھی چادر لے کر جاتے ہیں، وہاں پر ادھیکاری بھی چادر لے کے جاتا ہے، کیونکہ ان کا بھی یہ ماننا ہے جو ایمان والا ہے، جو حسین والا ہے، جو کربلا والوں کا غلام ہے، وہ اپنوں کا بھی وفادار ہے، دیش کا بھی وفادار ہے، دیش کا ہی ماننے والا ہے. میں ابھی ساؤتھ کے دورے سے آ رہا ہوں، سرکار سیدنا قادر شاہ ولی کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا موسیٰ قادری کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے. چلو ہندوستان کی درگاہوں کا دورہ کرو. میرا یہ اسٹیٹمنٹ یاد رکھو، ہندوستان کی سنیت ان اولیاء کا صدقہ ہے جو بچی ہوئی ہے، ان بزرگوں کا صدقہ ہے جو بچی ہوئی ہے. کو ملے گا کہ ہندو تک تیرا قائل ہے. لیکن بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ میں چاہتا تھا اس کو بچا لوں کسی طرح، بے شک میں چاہتا تھا اس کو بچا لوں کسی طرح، افسوس اس نے ہی مجھ کو قاتل سمجھ لیا.
अरे हमसे बात करोगे? हमारे सरकार ने तो यहाँ तक कानून सिखाया कि ये काले झंडे दिखाना, इससे एहतियात करो, मना किया। ये मार्केट मोहल्ले बंद करना, बाजारों को बंद कराना, गरीबों को कारोबार पे असर डालना, सरकार ने फतवा दिया, मना फरमाया। जब जब हुजूर मदर सरकार ने मोहब्बत और ईमान की लड़ाई लड़ी तो पाकिस्तान के बंटवारे की तारीख उठा के देखो कि आज भी तुमको कहना पड़ रहा है कि हजरत हक पे थे। बेशक बेश, ये मानना पड़ रहा है। और ये ना कहो तो जाओ फिर खेलो क्रिकेट। बेश, अगर ये ना कहो तो अंदर जाओ। हाँ, तो मालूम क्या हुआ? हक तो वो जो सर पे चढ़ के बोलता है। मियाँ कोई हक की आवाज को दबा सकता है? क्योंकि ये नामे पाक जानते हो, ये उसके शहजादे हैं। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल में ख्याल आया मियाँ इनका नाम ले लो तो भूत भाग जाए, बेशक बेश, शिफा मिल जाए। सुभान अल्लाह। और यही मुनासिबत, यही चीजें जहन में आई। एक तो ये कि अल्लाह उनके सब्र, रजा और बर्दाश्त, बुजुर्गों के सदके से सबको, ईमान वालों को सदका अता फरमाए। पूरा घर बार करबला शरीफ में कुर्बान कर दिया, उसके बाद भी उफ है, उसके बाद भी कोई सदा है, उसके बाद भी कोई किसी को बुलाया जा रहा है। आला हज़रत पुकारो, हर जगह कोई ना कोई बात लिखी, यहाँ ये बात, यहाँ ये बात, यहाँ ये बात, यहाँ ये बात, लेकिन शान अहले बात की बात आई तो ये बात वो बात नहीं फरमाते। क्या बात रसा उस चमन ताने करम की, क्या बात रसा उस चमन ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, शहजादे मजहर आला हजरत सूरज अल्लामा नासिर रजा खान साहब अब्दुल्ला। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर मजहर आला हजरत, शहजादे हुजूर मजहर आला हजरत। नारे तकबीर। पाकिस्तानी तंजीम दावत इस्लामी, पाकिस्तानी तंजीम दावत इस्लामी, पाकिस्तानी तंजीम दावत इस्लामी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पाकिस्तानी तंजीम मुर्दाबाद। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। फैजाने शेरे सुन्नत, फैजाने मुफ्ती आजम, फैजाने हुज्जतुल इस्लाम, फैजाने साहिबुल बरकात, फैजाने मखदूमे समना, फैजाने मुफ्ती आजम। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैजाने शेरे सुन्नत, फैजाने शेरे सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। फैजाने मुशाहिदे मिल्लत, फैजाने मुशाहिदे मिल्लत, फैजाने शेरे हिंदुस्तान, फैजाने मुफ्ती आजम, फैजाने तहसीने मिल्लत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैजाने साहिबुल बरकात, फैजाने शेरे सुन्नत। शेर आया, शेर आया, शेर आया, शेर आया। लिहाजा ये बात आपसे कहना चाहूंगा, आप शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारिए और आला हज़रत सरकार के इस मिशन पे रहिए कि मेरा दीन और मजहब मेरी कुतुब से जाहिर है, उस पर कायम रहना हर फर्ज से अहम फर्ज है। कानून को हाथ में मत लीजिए, कानून के मुताबिक चलिए। और जब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हम उस शेर के मानने वाले हैं कि जिसने इतने साल पहले पाकिस्तान को नहीं माना, तो हम दिखावे नहीं करते हैं बाजार बंद करा के। हाँ, जो हक वाला है वो चला जाए तो बाजार नहीं, जबान बंद हो जाती है। ये करम है सरकार मदर आला हजरत का, उनके शहजादगान अल्हम्दुलिल्लाह जहां चले जाते अल्हम्दुलिल्लाह दुश्मन जो है वो तुम दबा के भाग जाता है। लिहाजा बता रहा था कि साउथ में आज भी चले जाओ, हजरत कादिर शाह वली रज़ियल्लाहु अन्हु बारगाह पाक में हिंदुओं का मेला लगा है। अरे तुम्हारे यूपी में देख लो बहराइच शरीफ, जय हो गाजी बाबा की, जय हो गाजी बाबा, जय हो। बोले हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। सरकार बोले हम हिंदू को बुलाएंगे। हाँ,
ظاہر سی بات ہے اللہ والوں نے بلا کے تبلیغ کی، ہدایت کی، سمجھایا، اور میاں اٹھا کے اولیاء کرام کی بارگاہ دیکھ لو، سعود کے اندر تشریف لے گئے۔ آج یہ لوگ بات کرتے ہیں 2 پیسے 2 گاڑی آ جائے، ارے یہ جس کو دنیا اے آر رحمان کہتی ہے، یہ سب اس کے گھر میں جو بھی ہے اس کا اسٹیٹمنٹ جا کے چیک کر لو، ان سے معلوم کر لو جو گدی نشین ہے، وہ کہتا ہے اس بارگاہ کا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث، لہذا ہمارا مطالبہ یہ ہے، پولیس بھی سن لے، ایل آئی او بھی سن لے، آئی بی بھی سن لے۔ میں نے آج سے کئی سال پہلے جو مجھے یو پی کے ایک آئی ایس ادھیکاری نے ایک اسٹیٹمنٹ بھیجا تھا، اور اس کی اپنی رپورٹ تھی آئی بی کی کہ 6000 کروڑ روپے خرچ کرنے کے لیے کافر نائک ودیشوں سے لے کر آیا ہے۔ تو ہم سنیوں کا مطالبہ ہے کہ یہاں کا غریب 20 سال محنت کر کے فلیٹ نہیں خرید پاتا ہے، یہ اتاری مولوی 4 دن میں فلیٹ کہاں سے لیتے، جانچ کرو۔ جی یہ اتاری مولوی پاکستانی مکان کہاں سے لیتے، اے پولیس والوں جانچ کرو، حشمتی تمہارے ساتھ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا نعرہ لگائیں گے۔ لیکن یاد رکھنا، میں جب دیش اور ایمان کے لیے نکلتا ہوں تو راجستھان کی پولیس 2 لوگ تھے، میں نے کہا دیکھو یہ دیش اور وطن کی محبت میں لڑائی ہے، تو سنیے کرامت غریب نواز کی، اور وہ دیش کے خلاف جا رہے تھے، 24 گھنٹے میں دونوں ادھیکاری جے پور ہائی کمان سے سسپینڈ ہو گئے، کیونکہ دیش کی پالیسی کے خلاف خالی ناگرک نہیں، ادھیکاری بھی نہیں جا سکتا ہے، ایم ایل اے بھی نہیں جا سکتا ہے، ودھائک بھی نہیں جا سکتا ہے، مولوی بھی نہیں جا سکتا ہے، چاہے پولیس میں ہو یا سول میں ہو، جس کو پاکستان سے محبت ہے دیش چھوڑ کے چلا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پولیس بھی وہی ہے جو دیش کی وفاداری کے لیے، دیش کی محبت کے لیے دیش والوں کا جلسہ کراتی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ودیشیوں کو لائسنس نہیں دیتی ہے، ورنہ ہم ایسوں کی جانچ بھی دلی سے کرا دیتے ہیں اور مہر لگ جاتی ہے خواجہ کی۔ تو میاں اپنی سروس اور نوکری کے لیے یہ بھی دیکھ لو کہ سروس بعد میں ہے، دیش پہلے ہے، پد بعد میں ہے، دیش پہلے ہے، عربی بعد میں ہے، دیش پہلے ہے، ڈریس بعد میں ہے، دیش پہلے ہے، مولوی بعد میں ہے، ایمان پہلے ہے، وطن پہلے ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور فیضان مفتی اعظم۔ رہی جیل اور بیل، تو یہاں جیل بھی جھیل چکے، بیل بھی جھیل چکے، ایک 18 مہینے رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ مجاہد سنیت کہ جس کا نام نہ آئے تو مہاراشٹر کی سنیت کی تاریخ کمپلیٹ نہ ہو سکے۔ سرکار محبوب ملت رضی اللہ تعالیٰ، شیر کا بھائی بھی ایسا شیر کہ اکیلے اس نے ہندوستان کے قانون کے مطابق، شریعت کے مطابق جیل میں جانے کے بعد بھی ہدایت عطا فرما دی، بسم اللہ، سبحان اللہ۔ لہذا کہنا کیا، جلسہ کرو، کانفرنس کرو، پروگرام کرو، لیکن شریعت اور کانسٹیٹیوشن کے اکارڈنگ کرو، پالیسی سسٹم کیا لے کر چلو کہ ہمارے پیر نے تو پہلے ہی کہہ دیا پاکستان کو نہیں مانتے، کرکٹ ٹیم آئے تو احتجاج ہوتا، نہیں آنے دیں گے، ارے جو نہیں آئے ان کو نہیں آنے دو گے، یا جو آ گئے پہلے ان کو تو بھگاؤ، یہ عصمتی تمہارے ساتھ ہے۔ اب سفید والا کہ ہم تو یہاں کے ہیں، تو کہنا نہیں تم بھی اسی میں سے کٹ کے بنے ہو، تم بھی چوروں میں سے کٹ کے بنے ہو، اور آج نہیں کل نہیں پرسوں کافر نائک کی طرح تمہاری بھی جانچ سر پہ ہے۔ ابھی خرابی کرنے والوں جب جیل میں رکابی آئے گی تو خرابی سمجھ میں آ جائے گی۔ لہذا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگے ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ لہذا میری گزارش یہ ہے، چاہے علی گڑھ میں، دلی میں، کہیں پر بھی ہندوستان کے کسی علاقے میں دیش کے خلاف ایکٹیویٹیز ہو، دیش کے خلاف کارروائی ہو، چاہے وہ مولوی ہو، چاہے وہ پیر ہو، چاہے وہ بریلی کا ہو یا پیلی بھیت کا ہو، جو پاکستانی آتنکوادی غداروں کے ساتھ ہے، نہ ہم اسے گرو مانتے ہیں، نہ مولوی مانتے ہیں، نہ مفتی مانتے ہیں۔ کرمنل چور کا ساتھ دینے والا بھی چور ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت، فیضان محبوب ملت، فیضان محبوب ملت، عشق محبت، عشق محبت۔ بہت دن بریلی
एलएबी का लेबल लगा के रज़ियत का लेबल लगा के लूट लिया। दवाई की तरह कमीने की भी एक्सपायरी डेट होती है। हाँ, बहुत दिन बरेलवी रज़वी लगा के दुकानें चला के मिर्चें क्यों लगती है आपको पता है? कैरमल क्यों डरते हैं? जब किसी एरिया में कोई सीनियर टाइट आता है तो सारे कैरमल आपस में बातें करते हैं, सर इसका ट्रांसफर कब हो रहा है, ये जाने वाला कब है? आई एम स्ट्रेट फॉरवर्ड। हम हिंदुस्तान शरीयत के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हमको जेल या बेल क्या, हम हिंदुस्तानी हैं क्योंकि हमारा ख्वाजा हिंदुस्तानी, महबूब इलाही हिंदुस्तानी, अमीर खुसरो हिंदुस्तानी, वारिस पाक हिंदुस्तानी, साबिर पाक हिंदुस्तानी, आला हज़रत हिंदुस्तानी, मखदूम माहिम हिंदुस्तानी, बाबा बहाउद्दीन हिंदुस्तानी, हाजी अली हिंदुस्तानी। अरे जिसके पास इतनी दौलत है तो वो तो यूं कहेगा सुभान अल्लाह, कैसे आका हो का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के, बोल बाले मेरी सरकारों के। सुनो, पुलिस वाले भी सुन ले, सीनियर साहब भी सुन ले, जूनियर साहब भी सुन ले, थाने वाले भी सुन ले, एमएलए साहब सुन ले, एलआईओ वाले सुन ले, पेपर वाले सुन ले, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का लोकसभा का स्टेटमेंट। बस अपनी बात पूरा कर दो, दीदार करिए, इनको देखना इबादत है। सुभान अल्लाह। शहजादे मदर आला हज़रत सरकार नासिर मिल्लत हुजूर शेर हिंदुस्तान। बस दो बातों में अपनी बात पूरी कर दूं। हक पे रहने वाला न जेल की परवाह करता है न बेल की। जिस दिन जेल की बात आ गई ना तो ईमान और हिंदुस्तान की वफादारी में जेलों में जगह कम होगी, हिंदुस्तानी इतने हैं। लेकिन सुन लीजिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट, लोकसभा की स्पीच है, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। प्रधानमंत्री इस देश का बयान देता है, मुसलमानों राइट लेफ्ट मत जाओ, उसका मफहूम से कर रहा हूं, उस रास्ते पे मत जाओ, आतंकवाद की एक्टिविटीज को फॉलो मत करो, लंदन इंग्लैंड की जमातों को मत देखो, पाकिस्तान की जमातों को मत देखो। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बयान देता है, तुमको अगर सही तरीके से इस्लाम को समझना और जानना है, कह दो सुभान अल्लाह। हक तो हक है ना, हमारी बात लोकसभा में भी है, हमारी बात विधानसभा में भी है, क्योंकि हिंदू तक तेरा कायल है यार। हाँ, उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर बयान देता है कि अगर सही तरीके से इस्लाम समझना है तो सूफिया के रास्ते को फॉलो करना होगा, औलिया के तरीके पे चलना होगा। और फिर इस हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री निजामुद्दीन औलिया का नाम लेके ये बताता है कि आए देशवासियों, ये प्रधानमंत्री का बयान सुनो, अगर हिंदुस्तान की मोहब्बत में ईमान और इस्लाम को समझना है उसकी रोशनी में शरीयत के अकॉर्डिंग, तो निजामुद्दीन के दामन को थामा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वहाबी आतंकवाद। हमको लाइसेंस अहले बैत ने दिया है। अभी गोवा कर्नाटक में एक जगह परमिशन कैंसिल कराया तो कैंसिल चिट्ठी से हुआ, लेटर आ गया पीएम हाउस से। गए बेंगलोर के अंदर, पूछिए इनसे ये कर्म है किसका, अपनी औकात नहीं। तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, आका तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे में हनफूल। सुनो, हम बर्दाश्त इसलिए करते हैं कि तुम्हें हिदायत नसीब हो जाए, वरना हम सब जानते हैं बेंगलोर के अंदर जब तुम्हारे गुरु के लोग आजिज आ गए कॉन्फ्रेंस करने के लिए, लाइव बात कर रहा हूं, लाइव। मैं औरतों की लड़ाई पसंद नहीं करता हूं। दरवाजा उसने खोला, उसने कमीनी कहा, उसने कुतिया कहा, इधर आओ प्यारे हुनर आजमाए, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। कर्नाटक की धरती पे जब पुलिस ने तुम्हारे गुरु का लाइसेंस और प्रोग्राम कैंसिल कर दिया तो यही मौलाना सज्जाद हशमती को मैंने दिल्ली भेजा। तारीख उठा के देखो, यही मुफ्ती शमाइल रजा हशमती गुलामों ने तुम्हारे पीर को परमिशन दिलवाई के खातिर। हम जिससे मोहब्बत करते हैं दीन के खातिर, मसलक के खातिर। और सुनो, तकरीबन 19-20 जमातों पर बोलने की पाबंदी थी, लेकिन लाइव कर्नाटक के अंदर कमिश्नर ऑफ बेंगलोर के सामने, वाइस कमिश्नर के सामने शरीयत और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग यही नासिर मिल्लत का गुलाम बोल रहा था, यही शेर हिंदुस्तान का गुलाम बोल रहा था। आधे घंटे की तकरीर के बाद उस हिंदू पुलिस कमिश्नर ने उलमा के हक में और उनके गले में गुलाब के हार डाले। तू तक तेरा कायल है।
या गौस बेश सुभान अल्लाह सुभान नारे तकबीर नारे रिसालत। और मियां करामत बता दूं, जब तक हक वालों के साथ थे चमक रहे थे, जब तक बिके न थे कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। सुभान अल्लाह। लिहाजा औरतों की हरकतें बंद करो, वक्त है, वक्त है। मैं अपनी मोहब्बत से पैगाम देता हूँ, पाकिस्तानियों से दूर हो जाओ, आतंकवादियों से दूर हो जाओ, गद्दारों से दूर हो जाओ। अगर वहाबी देवबंदी के खिलाफ हिंदी बाजार बंद कराना जानते हो तो हम भी साथ हैं। आओ मैदान में, ये पाकिस्तानियों के खिलाफ बंबई बंद कराओ। बोलो कितने लोग तैयार हैं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। ख्वाजा का नारा लगाएंगे, ख्वाजा का नारा लगाएंगे, वहाबी आतंकवाद भगाएंगे। क्योंकि हमारे आला हजरत ने एक दो फिरके का रद्द नहीं बताया है। शरीयत ये कहती है हर कमीने का रद्द करो, हर खबीस का रद्द करो। नशा खत्म करवाएंगे, अपना नशा तो खत्म कर लो। ये गोवंडी और भिवंडी में नशे के खिलाफ, अरे उनका 4 घंटे का नशा है, तुम्हारा नशा तो 20 साल का है। जो अत्तारी पैसे खा खा के, बिरयानी खा के अंधे हो गए हो। ये कौम के नौजवान, ये जो पाकिस्तानी तंजीम में जा रहे हैं, कसम खुदा की इनके ईमान को नुकसान हुआ, या इनकी जान को नुकसान हुआ, या इनके घर को नुकसान हुआ। यहाँ से कब्र तक, कब्र से हश्र तक उस मौलवी को जवाब देना पड़ेगा, उस पीर को जवाब देना पड़ेगा, उस इमाम को जवाब देना पड़ेगा। इसलिए मेरा पैगाम ये है, आज भी तौबा कर लो और कहो कि आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज मैं अभी जयपुर से आ रहा हूँ, मैं अभी कोटा के पूछिए, एक डॉक्टर था, उन हिंदुओं ने ये बात कही कि आपने जो हमको इस्लाम बताया, आपने जो हमको दीन बताया, हम तो ये समझते थे कि सारे मुसलमान गलत हैं, सारे मुसलमान खराब हैं। अरे मियाँ किसका प्रोग्राम रोकोगे? उन हिंदुओं ने कहा हम आपके साथ हैं, जयपुर में हम कराएंगे, कोटा में हम कराएंगे, राजस्थान में हम कराएंगे, क्योंकि मियाँ हिंदू तक तेरा कायल है। नारे तकबीर नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने मुफ्ती आजम, फैजाने शेरे सुन्नत। और सुन लीजिए एक जुमला, सीनियर हो, जूनियर हो, थाने में हो, कभी भी हिंदुस्तानी वफादार देश के नागरिक जो देश की मोहब्बत और आतंकवादी पाकिस्तानियों के खिलाफ एक्टिविटीज कर रहे हो, एहतिजाज या इज्तिमा या प्रोग्राम, और कोई अधिकारी रोके, उससे इतना कह दीजिए सर मुझको सिग्नेचर करके लेटर पे लिख के दीजिए कि मैं आपका प्रोग्राम नहीं होने दूंगा, ताकि आपके आगे दिल्ली भी है और जयपुर भी है। हाँ, इतनी बात याद। अरे इनको रोकना है तो वो अकबरुद्दीन ओवैसी, वो असदुद्दीन ओवैसी जो वहाबी आतंकवाद के साथ की बात करते हैं, अकबरुद्दीन का स्टेटमेंट है, मैं जयपुर से लेकर हिंदुस्तान के हर एरिया में और बंबई महाराष्ट्र की पुलिस और एलआईओ को यह खबर देना चाहता हूं कि आप भी आगे बढ़ो और तेलंगाना की तरह इनका भी इज्तिमा बैन करो, इनका प्रोग्राम बैन करो। धरती हिंदुस्तान की, किताब पाकिस्तान की, सरजमीन हिंदुस्तान की, नारा पाकिस्तान का, लोग हिंदुस्तान के, तबलीग करने वाले पाकिस्तान के। हमें जरूरत नहीं है किसी की जय विजय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, और उस अधिकारी से साइन करा के वो लेटर खाली मुझे लाके दे दीजिए कि हम देश की मोहब्बत में, देश के प्यार में आतंकवादियों के खिलाफ, पाकिस्तानियों के खिलाफ एक प्रोग्राम करना चाह रहे थे, जिसको ये लोग रोक रहे थे। उससे कहिए नाम लिखिए, इसमें आप मोहर लगाइए, साइन कीजिए। बाकी क्या होता है वो आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में हिंदू तक मेरा कायल है। या इस हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री ये कहता है, इस हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि ईमान की रोशनी में। अरे मियां गांधी ने ये कहा है, सुन लो, गांधी ने कहा कि जितना जुल्म इमाम हुसैन पे हुआ तारीख में नहीं मिलता है। तो मियां यजीदी को रोकोगे नहीं रोकोगे? ये यजीदी है, ये नजदी है, ये देवबंदी है, ये आतंकवादी है। लिहाजा मैं अपना पैगाम ये देना चाहूंगा, शरीयत की रोशनी में काम कीजिए, कानून को हाथ में मत लीजिए। और मैं तो यहां तक कहता हूं, थानेदार ना समझे उसको भी इस्लाम बताओ, सीनियर ना समझे उसको बताओ आला हजरत ने क्या किया, दादा पीर ने क्या किया, मुर्शिद ने क्या किया। क्योंकि मियां आज भी हिंदू इस हिंदुस्तान का जब हक समझता है तो पीर के आगे खड़ा हो जाता है, बाबा के आगे खड़ा हो जाता है। मैं कर्नाटक से आ रहा
रहा हूँ, उसका बेटा भी डीएम बना है, कलेक्टर, और मुझको वीआईपी गेस्ट हाउस में ठहराया। आने के बाद उसने फूल लेके आया और ये जुमला कहा उसने अपने बेटे से कि बेटा तू कलेक्टर बन गया है, लेकिन कलेक्टर की कुर्सी पे बैठने से पहले गुलबर्गा शरीफ चादर पेश कर देना, हाल फूल पेश कर देना। ऐसे हिंदू रहते हैं। ये हिंदुस्तान ख्वाजा का है। हिंदुस्तान इस्लाम जिंदाबाद, शरीयत जिंदाबाद, हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी जिंदाबाद। पाकिस्तानी आतंकवादी मुर्दाबाद, पाकिस्तानी तंजीम का साथ देने वाले पीर मुर्दाबाद, गुरु मुर्दाबाद, ऐसे मौलवी पाकिस्तानी तंजीम का साथ देने वाले इमाम मुर्दाबाद, ट्रस्टी मुर्दाबाद, शरीयत जिंदाबाद, सुन्नियत जिंदाबाद, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, मदरे आला हज़रत जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।